Today's passage is Joshua, chapter 24, verses 14 to 28. Now therefore fear the Lord and serve him in sincerity and in faithfulness. Put away the gods that your fathers served beyond the river and in Egypt to serve the Lord. And if it is evil in your eyes to serve the Lord, choose this day whom you will serve, whether the gods your fathers served in the region beyond the river, or the gods of the Amorites in whose land you dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord. Then the people answered, Far be it from us that we should forsake the Lord to serve other gods, for it is the Lord our God who brought us and our fathers up from the land of Egypt out of the house of slavery, and who did those great signs in our sight, and preserved us in all the way that we went, and among all the people through whom we passed. And the Lord drove out before us all the peoples, the Amorites who lived in the land. Therefore we will also serve the Lord, for he is our God. But Joshua said to the people, You are not able to serve the Lord, for he is a holy God. He is a jealous God. He will not forgive your transgressions or your sins. If you forsake the Lord and serve foreign gods, then he will turn and do you harm and consume you after having done you good. And all the people said to Joshua, No, but we will serve the Lord. Then Joshua said to the people, You are witnesses against yourselves that you have chosen the Lord to serve him. And they said, We are witnesses. He said, Then put away the foreign gods that are among you, and incline your heart to the Lord, the God of Israel. And the people said to Joshua, The Lord, our God, we will serve, and his voice we will obey. So Joshua made a covenant with the people that day, and put in place statutes and rules for them at Shechem. And Joshua wrote these words in the book of the law of God, and he took a large stone and set it there under the terebinth that was by the sanctuary of the Lord. And Joshua said to all the people, Behold, this stone shall be a witness against us, for it has heard all the words of the Lord that he has spoke to us. Therefore it shall be a witness against you, lest you deal falsely with your God. So Joshua sent the people away, every man to his inheritance. I believe this is the word of living God. Amen. 아멘. 우리가 조금 일반적으로 생각해 볼 때 교회에 오는 목적의 대부분을 차지하는 것은 아마 예배일 것입니다. 대부분의 성도님들은 보통 주일에 교회를 옵니다. 지금은 락다운이라서 제한적이지만요. 우리가 주일에 교회에 오는 목적이 무엇일까요? 보통은 예배를 드리러 가는 것이 목적이었을 것입니다. 물론 이 예배라는 목적 이외에도 교제를 하러 사람을 만나러 오시는 분들도 있고요. 또한 이민을 온 지 얼마 안 된 분들은 어떤 좀 정보를 얻으려고 교회를 오신 분들도 계시고, 또한 워킹홀리데이나 유학생들은 밥을 먹으러 교회에 온 적도 있을 것 같습니다. 교회에 오는 목적 중에 예배가 가장 많은 비율을 차지한다면 그리스도인의 삶에서 예배란 빼놓을 수 없는 아주 중요하고 본질적인 것이라고 할 수 있을 것 같습니다. 그러면 예배는 우리가 누구나 예배를 드릴 수 있는 것일까요? 교회에 오기만 하면, 이 자리에 참석하기만 하면 예배를 드릴 수 있다고 표현할 수 있을까요? 교회에 오는 것만으로, 예배 시간에 참석하는 것만으로, 또한 지금 이 시대에는 유튜브를 켜는 것만으로 우리가 예배를 드리는 것이라고 표현할 수 있을까요? 그렇다면 또 우리는 왜 예배를 드려야 할까요? 그리고 어떤 예배를 우리는 드려야 할까요? 오늘 말씀을 통해서 예배에 대해서 우리가 집중적으로 살펴보며 우리의 예배를 점검하며 하나님께 온전한 예배를 드리시는 여러분이 되시기를 예수 그리스도 이름으로 축복합니다. 먼저 오늘 말씀은요, 믿음에 대해서 가르치는데, 믿음은 하나님이 하신 일들을 믿는 것을 이야기합니다. 오늘 본문의 장면은 늙은 여호수아가 이제 모든 지파를 모이게 한 후에 유언을 하고 있는 장면입니다. 여호수아는 오늘 모인 회중들에게 이렇게 당부하고 있습니다. 오늘 말씀 14절 말씀입니다. 이렇게 말씀하셨으니 당신들은 이제 주님을 경외하면서 그를 성실하고 진실하게 섬기십시오. 그리고 여러분은 여러분의 조상이 강 저쪽에 메소포타미아와 이집트에서 섬기던 신들을 버리고 오직 주님을 섬기십시오. 아멘. 하나님을 경외하라라는 말은요, 하나님을 믿어라라는 의미로 이해하고 싶어요.
우리가 앞서서 살펴보았던 라합의 경우에도 하나님이 하신 모든 일들을 듣고 하나님을 두려워하였다라고 기록했는데 그 두려움을 성경은 믿음으로 보고 있다고 지난 몇 주 전에 말씀드렸습니다. 따라서 저는 두려움이라는 이 단어가 포함된 아주 복합적인 단어인 오늘 나오는 경외라는 이 단어를 하나님을 믿는 믿음이라고 표현하고 싶습니다. 이런 의미로 여호수아는요, 백성들에게 하나님을 믿으며 성실하고 진실하게 섬기라라고 부탁하고 있습니다. 이 여호수아는 출애굽 1세대로 이집트를 탈출해서 광야 생활을 거쳤고 2세대들을 데리고 가나안으로 들어와서 정복 전쟁을 통해서 가나안을 성공적으로 정복한 지금 가나안에 정착한 이스라엘 백성들의 시선에는 살아있는 전설과 같은 인물입니다. 그런 어른이 이제 죽기 전 이스라엘 모든 회중을 모아서 마지막 부탁을 하고 있는 것이 바로 믿음이라는 것에서 큰 의미가 있습니다. 우리가 오늘 읽지는 않았지만 여호수아는 아브라함 때의 스토리부터 시작해서 하나님의 일하심을 증거하고 있습니다. 아브라함의 아버지 데라를 비롯한 그 조상들이 이방신을 섬겼지만 하나님께서 아브라함을 선택하셔서 가나안으로 인도하셔서 구원하셨고 이삭, 야곱에 이르기까지 축복하셨으며 야곱의 후손들이 이집트에서 종살이를 하며 어려움을 당할 때 그들을 인도하셔서 광야를 거쳐 여기 가나안까지 인도하셨고 마침내 이곳을 점령하여 이스라엘 백성들에게 주신 분이 바로 하나님이라고 고백하는 것입니다. 우리가 읽지는 않았지만 여호수아 24장 13절 말씀에는 그래서 이렇게 이야기합니다. 너희가 일구지 아니한 땅과 너희가 세우지 아니한 성읍을 내가 너희에게 주어서 너희가 그 안에서 살고 있다. 너희는 너희가 심지도 아니한 포도밭과 올리브밭에서 열매를 따먹고 있는 것이다. 아멘. 그들이 이뤄낸 업적이 아니라 그들이 일구고 세운 땅이 아니라 오히려 이스라엘 백성들은 일구지도 않았고 세우지도 않았던 그 땅에서 하나님이 그 땅을 허락해 주심으로 그들이 약속의 땅에서 살며 포도와 올리브와 같은 열매를 먹을 수 있는 것입니다. 하지 않았는데도 얻는 것, 수고하지 않았는데도 받는 것을 우리는 은혜라고 부릅니다. 즉 여호수아는요, 가나안 땅에 살고 있는 이것 자체는 하나님의 은혜라고 이야기하는 것입니다. 하나님께서는 하나님 스스로가 약속하신 바를 모두 이루셨습니다. 약속하시는 하나님은 약속을 모두 이루셨습니다. 하나님과 인간의 약속을 깊게 들여다보면요, 참 신비한 비밀들이 많습니다. 약속할 이유가 전혀 없으신 하나님께서 스스로 인간에게 찾아오셔서 약속을 하셨고 인간 쪽에서 먼저 약속을 또한 어겼음에도 불구하고 하나님은 그 파기된 계약인 약속을 계속해서 이루어 가시는 것을 우리가 말씀을 통해서 또한 여호수아가 지금 증거하는 이 말씀을 통해서 알고 있습니다. 아담과 하와를 살펴보십시오. 아담과 하와는 약속을 어기고 선악과를 먹었습니다. 아담의 후손인 셋의 후손들을 두고 뭐라고 성경이 기록하냐면 사람의 딸들을 아내 삼고 악한 일을 행하였다라고 기록합니다. 또한 노아의 후손들도 마찬가지로 바벨탑을 건설합니다. 이제 세상으로 흩어진 후손들은 어떻게 살았냐? 세상에 퍼져 살면서 하나님과의 약속을 어기고 우상을 섬기는 일을 합니다. 이렇듯 언제나 약속을 어긴 쪽은 사람이었어요. 하지만 하나님은요, 스스로 사람과 맺은 그 언약을 아주 성실하게 지키셨습니다. 또한 하나님 약속의 신비는요, 사람이 계약을 실천하기 이전에 이미 하나님께서 모든 것을 마친 상태에서 약속이 이루어졌다는 것입니다. 보통의 약속은 우리가 약속을 하거나 계약을 할 때는 앞으로 일어날 일에 대해서 양측이 함께 해야 할 일들을 검토하고 양쪽이 해야 될 의무들을 포함합니다. 즉 양쪽이 약속을 지금 하고 있는 양쪽이 모두 계약 조건을 지켜야 한다는 것입니다. 하지만 아담의 실패 이후로 하나님이 사람과 맺은 언약은요, 편모 언약이라고 부릅니다. 즉 한쪽에만 의무가 있는 언약이었다라는 것이 그 특징입니다. 언약 혹은 약속이라는 단어는 성경에서 카라트 브리트라는 단어를 주로 사용하는데
브리트라는 단어는 계약이라는 뜻인데 카라트라는 뜻은 자르다라는 뜻입니다. 그래서 이 단어를 풀이하면 계약을 자르다라는 뜻입니다. 계약을 자르다라는 표현은 여기서 왔어요. 고대 언약은요, 짐승을 잡아서 가운데를 칼로 잘라서 쪼개놓은 후에 계약을 맺는 양쪽에 가운데 놓습니다. 그리고 그 고기 사이로 양측이 모두 번갈아 가면서 지나감으로써 계약이 성사됩니다. 그래서 계약을 지키지 않으면 지금 우리 가운데에 놓인 이 고기처럼 너를 칼로 쪼개버릴 거야 라는 뜻이 담겨 있는 것입니다. 그런데 하나님께서 아브라함과 맺은 언약의 장면에서 성경은 이렇게 기록합니다. 창세기 15장 17절 말씀입니다. 해가 지고 어둠이 짙게 깔리니 연기나는 화덕과 타오르는 횃불이 갑자기 나타나서 쪼개놓은 희생제물 사이로 지나갔다. 아멘. 아브라함과 하나님이 언약을 맺을 때도 마찬가지로 쪼개놓은 고기가 있었습니다. 그런데 이 언약을 맺을 때 이상하게 하나님으로 상징되는 횃불만 쪼개놓은 짐승 사이로 지나갔다라고 이야기합니다. 아브라함은 그 고기를 지나가지 않았어요. 이것이 주는 의미는 무엇이냐면 사람과의 약속에서 이제 하나님만이 의무를 가지고 이 약속을 진행하겠다라는 것을, 모든 일을 하나님께서 행하시겠다라는 의미를 가지고 있습니다. 그렇기에 이제 아브라함과 하나님과의 약속에서 아브라함이 스스로 해야 될 일이 없어요. 하나님이 어떻게 약속을 행하시는지 보면서 그저 하나님과 동행하면 됩니다. 따라서 모세와 여호수아 시대의 사람들, 이 이스라엘 백성들이 출애굽을 하고 광야를 지나며 가나안에 들어와서 오랜 세월 동안 정복 전쟁을 하는 등의 이 가나안 땅을 손에 넣는 일련의 시간들이 정말 인간의 편에서는 아주 오랜 시간이 걸리고 많은 전쟁과 많은 인간적인 노력이 들어갔다고 생각이 들지만, 사실은 아브라함에게 약속했을 때부터 이미 이 가나안은 하나님께서 아브라함의 후손인 이 이스라엘에게 허락해 주심으로써 이미 이 일은 끝난 일이 되어 버렸던 것입니다. 창세기 15장 13절에서 21절을 보시면 그래서 하나님께서 이렇게 이야기합니다. 주님께서 아브라함에게 말씀하셨다. 너는 똑똑히 알고 있거라. 너의 자손이 다른 나라에서 나그네 살이를 하다가 마침내 종이 되어서 400년 동안 괴로움을 받을 것이다. 그러나 너의 자손을 종살이하게 한 그 나라를 내가 반드시 벌할 것이며 그 다음에 너의 자손이 재물을 많이 가지고 나올 것이다. 출애굽 사건을 이야기하고 있어요. 15절, 그러나 너는 오래오래 살다가 고이 잠들어 묻힐 것이다. 너의 자손은 4대째가 되어서야 이 땅으로 돌아올 것이다. 아모리 사람들의 죄가 아직 벌을 받을 만큼 이르지는 않았기 때문이다. 해가 지고 어둠이 짙게 깔리니 연기나는 화덕과 타오르는 횃불이 갑자기 나타나서 쪼개놓은 희생제물 사이로 지나갔다. 바로 그날 주님께서 아브라함과 언약을 세우시고 말씀하셨다. 내가 이 땅을 이집트 강에서 큰 강 유프라테스에 이르기까지를 너의 자손에게 준다. 이 땅은 겐 사람과 그니스 사람과 간몬 사람과 헷 사람과 브리스 사람과 르바 사람과 아모리 사람과 가나안 사람과 기르가스 사람과 여부스 사람의 땅을 다 포함한다. 아멘. 아브라함에게 약속하는 이 시점에도 이미 이집트 종살이와 탈출과 가나안 정복까지 모두 확정이 된 사실이었습니다. 이미 하나님의 시선에서는 이미 이루어진 일이었어요. 이미 하나님은 약속의 모든 것을 약속을 맺는 그 순간에도 다 이루어 놓으신 후였고, 여호수아와 이스라엘이 정복 전쟁을 하는 이 노력들은, 이 모든 역사는 하나님이 이루어 놓으신 이 계약을 확인하는 절차였을 뿐입니다. 마치 내가 어떤 빈 공터를 계약을 했어요. 내가 계약한 땅이 빈 공터여서 내가 집을 스스로 짓는 것이 아니라 빈 공터인 줄만 알았던 이 집이 다 지어져 있고, 나는 그 집이 나의 집인 것을 계약상으로 확인하고 그 집으로 이사만 들어가면 되는 것이 바로 여호수아 시대의 정복 전쟁이었다는 겁니다. 하지만 한치 앞도, 미래의 한치 앞도 못 보는 사람의 입장에서 하나님이 이루어 놓으신 약속의 증거들은 눈에 보이지 않을지도 모릅니다. 아브라함은 땅을 약속받았지만 여전히 자신은 나그네 살이를 하고 있었고요. 출애굽했던 이스라엘도 가나안에 대한 약속을 마음에 품었지만 현실은 지금 광야에서 살아가는 유목민 수준이었고요. 여호수아 시대 이스라엘 백성들 또한
정복 전쟁을 해야 하는 상황에 있었기에 사람의 관점에서 시간과 공간을 초월할 수 없기에 하나님이 이미 이루어 놓으신 이 약속을 확인할 길이 우리 인간에게는 없다라는 한계가 존재합니다. 하지만 사람의 이러한 한계에도 불구하고 이 한계와는 별개로 하나님은 그 약속을 이루어 놓으셨습니다. 하나님은 언제나 사람보다 앞서서 일하시고 행하시기 때문입니다. 로마서 5장 8절입니다. 그러나 아직 우리가 죄인 되었을 때에 그리스도께서 우리를 위하여 죽으셨습니다. 이리하여 하나님께서는 우리들에 대한 자기의 사랑을 실증하셨습니다. 아멘. 마찬가지로 하나님은 우리가 아직 죄인 되었을 때에 예수님을 죽게 하셨습니다. 십자가 사건을 우리가 이미 죄인 되었을 때 이미 예수님의 십자가 사건이 일어났습니다. 하나님의 일하심이 눈에 보이지 않지만 그래서 우리의 인생과 우리의 영혼 구원을 위해 마치 우리가 이집트를 탈출한 것처럼 우리가 광야를 우리의 힘으로 돌파해야 하는 것처럼 가나안을 우리의 힘으로 정복해야 할 것처럼 살아왔지만 하나님은 우리의 인생과 영혼을 위한 그 구원의 모든 일들을 이미 우리가 죄인 되었을 때에 이미 이루어 놓으셨습니다. 오늘 여호수아뿐만 아니라 성경은 우리에게 믿음을 이야기합니다. 우리도 그랬고 세상의 많은 사람들이 하나님이 예수님이 어디에 있느냐고 내 눈으로 보게 해주면 믿겠다고 합니다. 하지만 믿음의 본질은 이렇게 설명할 수 있어요. 우리는 보이지 않는 하나님을 믿고 보이지 않는 예수님을 믿지만 하나님과 예수님이 실제로 존재하다라는 것을 근거에 두며 하나님과 예수님은 비록 지금 우리의 눈에 보이지 않을지라도 하나님의 나라 또한 우리 눈에 보이지 않을지라도 하나님과 예수님이 이루어 놓으신 모든 구원의 역사와 구원의 일하심 그리고 하나님의 나라까지 언제나 실제한다라는 사실을 우리가 믿고 기억하고 있습니다. 그래서 히브리서 11장에는 이렇게 이야기합니다. 믿음은 바라는 것들의 확신이요 보이지 않는 것들의 증거입니다. 선조들은 이 믿음으로 살았기 때문에 훌륭한 사람으로 증언되었습니다. 아멘. 우리의 믿음은요 존재하지 않는 것이나 우리의 상상, 공상, 허망한 것으로 우리가 소설과 같은 것을 믿는 것이 아닙니다. 실제로 존재하며 실존하는 것을 믿는 것이 바로 믿음입니다. 최소한 출애굽과 광야와 가나안 정복이라는 이 역사는 지금 여호수아의 말을 듣고 있는 지금 모여 있는 회중들, 이스라엘 백성들에게만큼은 실제로 자기들이 경험하고 일어났던 일이 분명합니다. 하나님의 일하심이라는 엄청난 기적과 능력을 수많은 사건과 전쟁을 통해서 이들은 몸소 경험하였고 목격하였습니다. 믿음은 실제 하는 것을 믿는 거예요. 시간이 지나면 이 정복 세대가 경험하였던 역사, 하나님의 일하심, 여리고성이 기적적으로 무너지고 태양이 멈추고 우박이 떨어지는 이런 어마어마한 사건들, 자기들이 몸으로 경험했던 이 역사는 시간이 지나면 전설과 신화로 변하게 될 거예요. 실제로 여리고성이 무너졌다라는 사실을 이제 후대 사람들은 조금 전설적인 면으로, 신화적인 면으로 각색을 하게 될 것입니다. 그 기적을 경험한 정복 세대와는 달리 이들의 후손들은 좋은 곳에서 먹고 마시며 그 이야기들을 그냥 허무맹랑한 전설들로 취급할 것이 분명합니다. 마찬가지로 예수님의 죽음과 부활을 자기가 직접 경험했던 사도들과 성도들에게만큼은 예수님의 죽음과 부활의 사건은 자기가 진짜로 경험한 진짜 사건입니다. 하지만 이 이후의 세대들, 예수님이 승천하신 이후로 말로 전파된 복음들을 들은 세대들 중에서 일부들은 이 실존했던 진짜 예수 그리스도의 십자가와 부활 사건을 전설이나 혹은 거짓말 취급을 하고 있다는 겁니다. 그래서 믿음이란 이런 거예요. 보고 경험했더라도 아간과 같이 믿지 못함으로 인해서 멸망받은 사람이 있는 반면에 보지 못했고 경험하지 못했더라도 하나님을 믿고 신뢰했던 라합과 같이 혹은 또한 성경의 많은 인물들, 여호수아 이후에도 사사들과 사무엘과 다윗과 엘리야와 수많은 선지자와 하나님의 사람들은 이집트 탈출도
광야 생활도 그리고 정복 전쟁도 경험하지 못했지만 그들의 고백과 증거와 믿음의 고백들은 이스라엘의 하나님, 광야에서 이집트에서 우리를 탈출시키시며 광야에서 우리를 인도하시며 이 가나안을 주신 이스라엘의 하나님이라는 고백이 이 이후의 세대에도 담겨 있다는 겁니다. 그래서 보지 않고 믿는 믿음이 더욱 복되다고 성경은 이야기하는 것입니다. 마찬가지로 경험하지 못한 예수의 죽음과 부활을 온전히 믿으며 예수님이 나의 구원자 되시다라는 우리의 고백 또한 하나님은 참되게 여겨주시며 선조들이 믿음으로 살며 의롭게 여겨주셨듯이 우리 또한 하나님께서는 의롭게 여겨주실 것입니다. 그렇기 때문에 하나님의 일하심은 실제합니다. 그리고 그 사실을 믿는 우리는 참으로 복된 사람임이 분명합니다. 그렇기에 하나님이 하신 일들을 자랑합시다. 하나님이 우리를 위해서 우리가 죄인 되었을 때에도 우리와 약속을 하기 이전에도 우리를 선택하셨고 우리를 구원하시기 위한 모든 일들을 행하셨다라는 그 위대한 일을 행하시는 하나님을 자랑하시는 여러분이 되시기를 간절히 축복합니다. 두 번째는요, 믿는 자는 결국 예배하게 됩니다. 오늘 말씀 14절 말씀 한 번 더 보겠습니다. 당신들은 이제 주님을 경외하면서 그를 성실하고 진실하게 섬기십시오 라고 이야기합니다. 하나님을 믿는 자들은 성실하고 진실하게 하나님을 섬기게 됩니다. 바로 섬김이라는 이 단어는 다시 예배를 이야기하고 있습니다. 하나님을 경외하는 것, 하나님을 경외하는 사람은 하나님을 믿는 사람입니다. 하나님을 믿는 사람은 당연히 하나님을 예배할 수밖에 없습니다. 그도 그럴 것이 이스라엘 자신의 능력으로 정복을 했고 성공하였다면 자신들의 전략이나 자신들의 무기와 자신들의 위대함을 자랑하게 될 것입니다. 언제나 전쟁에서 승리를 이끈 장군이나 리더들은 존경과 영광을 받습니다. 다윗 시대 때 다윗이 나가는 전쟁마다 승리를 하니 왕이었던 사울에게는 천천의 명예를 돌리고 승전 장군이었던 다윗이 돌아올 때는 만만의 명예가 돌려집니다. 그들이 승리하고 이 가나안 땅을 차지하게 된 것이 온전히 하나님의 일하심 덕분이지 자기들의 위대함 때문이 아니기 때문에 여호수아는 이 승리의 영광을 하나님께 돌려드리는 것이 마땅하다라고 이야기하는 것입니다. 그런데 이 여호수아는요, 하나님을 예배하는 것에 있어서 성실함과 진실함으로 예배할 것을 요구하고 있습니다. 그렇다면 성실함이란 무엇이냐? 지금 여기 14절에 성실이라는 단어는 히브리어 베타밈이라는 단어를 사용했는데 이 단어는 수단이나 방법을 나타내는 전치사 베라는 단어와 완전하다라는 의미인 탐밈이라는 단어가 결합된 단어입니다. 즉 이것은 방법에 있어서 완전하라라는 의미로 하나님을 섬기고 예배하는 방법에 대해서 이야기하고 있습니다. 모세 시대로 되돌아가 봅시다. 모세가 레위기에서 대제사장이었던 아론의 아들 이 제사장 나답과 아비후가 죽는 사건을 기록해 놓았습니다. 레위기 10장 1절에서 2절입니다. 아론의 아들 가운데서 나답과 아비후가 제각기 자기의 향로를 가져다가 거기에 불을 담고 향을 피워서 주님께로 가져갔다. 그러나 그 불은 주님께서 그들에게 명하신 것과는 다른 금지된 불이었다. 주님 앞에서 불이 나와서 그들을 삼키니 그들은 주님 앞에서 죽고 말았다. 아멘. 하나님께서 레위기를 통해서 제사에 대해서 디테일하게 설명해 주셨습니다. 그런데 그들은 하나님이 명령한 불이 아니라 다른 불을 사용하여서 자기가 사용하는 향로에서 불을 가지고 와서 그 불을 사용하다가 죽고 맙니다. 하나님을 성실하게 예배하라라는 것은 우리 마음대로 우리의 편의대로 예배하라는 것이 아니라 하나님께서 주신 방법대로 하나님이 기뻐하시는 예배를 드리라는 의미입니다. 우리가 지난주에 살펴본 대로 요단 동편 지파들이나 혹은 사울 왕처럼 자기 마음대로 제단을 쌓는 행위는 금지되어 있습니다. 제사에는 제사장이 반드시 있어야 되고요. 제사에 사용되는 짐승들은 흠이 없는 짐승이어야 합니다. 또한 곡식으로 제사를 지을 때는 누룩을 넣지 않아야 합니다.
하나님은 이런 방법들까지도 제사를 어떻게, 예배를 어떻게 드려야 하는지 방법들까지 아주 세세하게 알려주셨어요. 이런 것들 이외에도 아주 디테일한 방법들, 제사장이 어떤 옷을 입어야 하며 어떻게 들어가야 하며 짐승은 누가 잡아야 하며 짐승은 어떻게 관리해야 하는지, 이러한 아주 디테일한 방법들이 레위기와 민수기와 신명기에 걸쳐서 명시가 되어 있습니다. 그런데 사람이 하나님이 주신 예배 방법을 어기는 이유가 무엇일까요? 지난주에 말씀드렸듯이 인간의 이기심과 인간의 편의를 위해서 편의를 추구하려는 마음 때문에 하나님의 말씀을 어깁니다. 사실 예배는 불편해요. 특히나 이 시대의 예배는 대부분 짐승을 잡아서 죽여서 태워드리는 그런 제사였습니다. 불편함이 많습니다. 어려움이 많아요. 하지만 하나님이 주신 방법들까지도 그 의미가 담겨 있습니다. 제가 기회가 있으면 이 레위기에 대해서 설교를 하든지 강의를 좀 하고 싶어요. 계속해서 한 몇 개월 동안 계속 고민을 했어요. 레위기를 하고 싶은데 레위기를 제 능력으로는 설교로 복음적으로 잘 쉽게 풀어낼 자신이 없어서 계속해서 미루고 있지만 언젠가 설교를 하든지 강의를 좀 하고 싶습니다. 예배와 의식과 하나님이 주신 이 모든 제사의 이런 방법들까지 복음적인 의미는 무엇일까? 이것이 의미하는 바가 무엇일까에 대해서 언젠가 함께 여러분과 함께 나누고 싶습니다. 여튼 하나님이 주신 말씀과 명령에는요, 하나도 허투루 주신 말씀이 하나도 없습니다. 우리는 하나님이 주신 하나님을 예배하는 방법에서 성실해야 합니다. 그런 면에서 저희 예배팀에서는 예배를 구성하는 컨텐츠들을 말씀 중심으로 구성하려고 노력하고 있습니다. 그 중에서도 찬양의 가사, 그리고 설교, 기도문이 온전히 하나님을 높이고 드러내는 데 초점을 맞추려고 노력합니다. 특별히 그 가운데서도 예배 때 어떤 찬양을 해야 하는가는 언제나 큰 고민입니다. 그래서 예배부가 정한 기준에는 사람에게 위로가 되는 그러한 가사가 있거나 혹은 사람이 주인공이 되는 그러한 곡들, 듣기만 해도 마음이 찡해지고 나를 위로해 줄 것만 같은 그러한 곡들은 예배 때에 웬만하면 제외하고 있습니다. 위로와 회복을 노래하고 있는 찬양 중에 굉장히 좋은 노래들이 많습니다. 그래도 예배는 하나님을 높이는 시간이고 예배의 목적은 우리가 위로를 받고 우리가 은혜를 받는 데 제1의 목적이 있는 것이 아니라 하나님께 영광을 돌려주는 데에 그 제1의 목적이 있기 때문에 하나님을 높이는 시간인 이 예배 시간에는 그러한 곡들은 피하고 있습니다. 대신 기도회나 예배가 아닌 목적대에 부르는 것으로 하고 있어요. 하나님의 위대하심을 높이는 찬양이나 혹은 예수님의 십자가의 복음을 이야기하는 이런 찬양을 함으로써 그 사랑과 은혜에 감사하고 영광 돌리는 찬양을 예배 때 부름으로써 우리의 예배가 사람이 만족하고 사람이 뭔가 좋아지는 그러한 예배가 아니라 우리의 예배는 하나님이 기뻐하시며 하나님이 만족하시는 예배가 되도록 우리 예배부가 노력하고 있습니다. 우리가 드리는 이 예배가 지금 이 시간 우리가 드리는 이 예배가 하나님이 보시기에 성실한 예배가 되기를 소망합니다. 사람의 만족이 아니라 하나님의 만족을 위한 찬양과 예배가 드려지는 우리 KPCM의 모든 예배와 그러한 예배를 드리시는 모든 성도님들 되시기를 축복합니다. 또한 예배는 진실하게 예배하라고 이야기합니다. 진실이라는 단어는 우베 에메트라는 단어인데 여기에서 에메트라는 단어는 진리라는 의미를 가집니다. 진리는 사람에게 계시해 주신 하나님의 말씀이 진리이고 또 그 말씀이 정확하게 가리키고 있는 예수 그리스도가 바로 진리입니다. 따라서 진실하게 예배한다라는 것은 예배 대상이 누구인지 알고 진리 대신 그분을 예배해야 함을 여호수아가 이야기하고 있습니다. 즉 14절에서 언급하고 있는 성실과 또한 진실은 너희가 누구에게 예배하고 있는가를 질문합니다. 진리 대신 삼위일체 하나님을 정말 예배하고 있느냐에 대한 질문이고 또한 그 삼위일체 하나님을 진리이신 하나님을 어떻게 예배하고 있느냐에 대한 질문을 던져주는 것입니다. 그래서 예수님은 예배에 대해서 이렇게 정의합니다. 요한복음 4장 24절입니다.
하나님은 영이시다. 그러므로 하나님께 예배를 드리는 사람은 영과 진리로 예배를 드려야 한다. 아멘. 예수님 시대의 바리새인들은요, 율법의 행위의 요소에 치우쳐져서 아주 율법적인 예배를 드리고 있었습니다. 성실이라는 이 방법론에 빠져서 잘못된 예배를 드리고 있었던 것입니다. 하지만 진정한 성실은 율법의 조항이나 율법과 조항의 행위에 갇혀있는 예배가 아니라 영이신 하나님이 기뻐하시는 영의 예배를 의미합니다. 하나님께서 지시하신 대로 말씀 그대로를 완전하게 지키는 성실도 매우 중요합니다. 하지만 그 성실에 영이 제외되어 버린다면, 성실한 행위에 성령의 감동이 없이 육체적인 노력과 육체적으로 그냥 이 율법 조항에 갇혀서 육체적인 예배를 드린다면 그 예배 또한 실패한 예배가 될 뿐입니다. 이렇듯 예배는 너무나도 정말 어렵습니다. 하나님의 명령을 지키면서도 마음 중심의 성령의 감동에 인도되어서 진리 대신 삼위일체 하나님을 예배해야 하기 때문에 어느 것 하나 어긋난다면 그 예배는 하나님이 기뻐하는 예배가 될 수 없습니다. 사랑하는 여러분, 여러분의 예배가 하나님이 기뻐하시는 예배가 되기를 축원합니다. 여러분의 몸이나 마음이 편하고 만족스러운 예배가 아니라 오늘 예배 좋네, 오늘 괜찮네, 좋아, 만족스러워, 그런 예배가 아니라 하나님이 기뻐하시는 예배. 나는 조금 불편하더라도, 나는 조금 불편하고 내 몸이나 내 마음은 조금 불편하더라도 왕 대신 하나님께 온전히 영광과 찬양을 드리는 그러한 진짜 예배를 드리시기를 예수 그리스도의 이름으로 축원합니다. 특별히 이 성실과 진실 중에서도 여호수아는 오늘 진실을 조금 더 강조합니다. 왜냐하면 이들에게 우상 숭배의 유혹이 있기 때문에 진정한 예배에 있어서 진실성, 누구에게 예배를 드릴 것인가에 대한 이 부분이, 이 진실성이 훼손될 가능성이 성실보다는 진실 쪽이 더 높았기 때문입니다. 우리가 예배해야 할 대상은 오직 하나님입니다. 진실하게 하나님만 예배해야 합니다. 14절 15절 말씀 한 번 더 볼게요. 이렇게 말씀하셨으니 당신들은 이제 주님을 경외하면서 그를 성실하고 진실하게 섬기십시오. 그리고 여러분은 여러분의 조상이 강 저쪽의 메소포타미아와 이집트에서 섬기던 신들을 버리고 오직 주님만 섬기십시오. 주님을 섬기고 싶지 않거든 조상들이 강 저쪽의 메소포타미아에서 섬기던 신들이든지 아니면 당신들이 살고 있는 땅 아모리 사람들의 신들이든지 당신들이 어떤 신들을 섬길 것인지를 오늘 선택하십시오. 나와 나의 집안은 주님을 섬길 것입니다. 아멘. 말씀드린 것처럼 예배의 전제 조건은 믿음이에요. 하나님은 경외함, 즉 믿음입니다. 믿는 자들이 예배하는 것입니다. 예배는 예수님을 믿는 사람들이 드리는 것이 예배예요. 앞에서 하나님의 경외함이라는 믿음을 먼저 이야기한 것은 바로 그 때문입니다. 여러분, 예수님을 온전히 믿으십니까? 만약 그렇다면 하나님을 예배해야 합니다. 여러분을 위해 모든 일을 이루어내신 하나님을 성실하고 또한 진실하게 다른 우상을 버리고 하나님을 예배해야 합니다. 그렇기에 전도와 선교의 목적도 결국은 예배라고 선교학에서 이야기합니다. 존 파이퍼 목사는 열방이 기뻐하게 하라라는 책에서 교회의 궁극적인 목표는 선교가 아니라 예배라고 말합니다. 왜냐하면 선교가 존재하는 이유는 예배가 존재하지 않기 때문이고 복음을 받아들인 나라와 민족에는 반드시 예배가 생겨나고 마지막 날에 셀 수 없는 무리들이 하나님의 보좌 앞에서 예배할 때 선교는 더 이상 존재하지 않을 것이기 때문입니다. 그렇게 복음과 선교는 예배를 향할 수밖에 없습니다. 예수님을 믿는다라고 하면서 예수님을 구원자라고 고백하면서 예배하지 않는 사람들은 거짓말하는 사람들입니다. 예배는 성경에서 아주 다양한 단어로 표현됩니다. 경배, 섬김, 기뻐함, 자랑, 찬양, 제사 등 수많은 단어들로 예배는 표현이 됩니다. 주일에 말씀을 듣는 것이 예배가 아니라 예배는 우리의 삶 전체에서 하나님께 드리는 모든 표현과 모든 고백들이 바로 예배이며 이 예배는 믿는 자들이 하나님께 드려야 될 의무입니다. 오늘 여러분이 드리시는 이 예배가
하나님이 기뻐하시는 예배가 되기를 거듭거듭 축복드립니다. 마지막으로 사람은 약속을 지킬 능력이 없음이 다시 한번 확인됩니다. 여호수아의 이런 당부의 말씀 후에 이 이스라엘 백성들이 이렇게 맹세를 합니다. 우리 16절 말씀 보시면 백성들이 대답하였다. 주님을 저버리고 다른 신들을 섬기는 일은 우리가 절대로 하지 않겠습니다. 18절 말씀을 보시면 그리고 주님께서는 이 모든 민족을 이 땅에 사는 아모리 사람까지도 우리 앞에서 쫓아내셨습니다. 그러므로 우리는 주님을 섬기겠습니다. 오직 그분만이 우리의 하나님이십니다. 다시 또 21절에 그러자 백성들이 여호수아에게 말하였다. 아닙니다. 우리는 주님만을 섬기겠습니다. 24절 백성들이 여호수아에게 말하였다. 우리가 주 우리의 하나님을 섬기며 그분의 말씀을 따르겠습니다. 이스라엘 백성들은 여호수아의 말 앞에서 4번이나 하나님만 섬기겠다라고 맹세합니다. 하지만 어떻게 되었을까요? 여호수아 이후에 사사기를 보시면요, 사사기 2장 17절에 이렇게 기록합니다. 그러나 그들은 사사들의 말도 듣지 않고 오히려 음란하게 다른 신들을 섬기며 경배하였다. 그들은 자기 조상이 주님의 명령에 순종하며 걸어온 길에서 빠르게 떠나갔다. 그들은 조상처럼 살지 않았다. 지금 읽은 사사기 2장에는요, 여호수아가 죽었다라는 기록을 한 번 더 남겨요. 그리고 여호수아가 죽었다라는 이 기록이 2장 16절까지 기록이 되어 있는데, 이 기록 바로 뒤에 17절에 이스라엘이 하나님을 배반하고 바알과 아스타롯을 섬겼다고 기록하며, 여호수아가 죽자마자 이스라엘은 아주 빠르게 하나님을 떠나는 삶을 선택합니다. 여호수아에게 우리는 하나님만 섬길 거예요. 우리는 하나님만 섬기겠습니다. 거듭 맹세했습니다. 하지만 사람의 맹세는 이렇게 지켜지는 법이 없습니다. 아담과 하와는 약속을 어기고 선악과를 먹었고, 야곱의 삼촌 라반은요, 피해온 이 에서를 피해왔던 야곱을 환영하며 너는 나의 피부치다, 내가 너를 보호하겠다라고 했지만 야곱을 끊임없이 속였으며, 베드로 또한 예수님을 절대로 부인하지 않겠습니다 라고 호언장담했지만 그는 예수님을 저주까지 하면서 그를 모른 척하고 부인하였습니다. 오늘 말씀 19절에 그래서 여호수아는 이런 말을 했는지도 모릅니다. 그러나 여호수아는 백성들에게 이렇게 말하였다. 당신들은 주님을 섬기지 못할 것입니다. 그분은 거룩하신 하나님이시며 질투하시는 하나님이시기 때문에 당신들의 허물과 죄를 용서하지 않을 것입니다. 맹세하는 이스라엘 백성들 앞에 굉장히 찬물을 끼얹는 발언입니다. 당신들 주님을 섬기지 못할 거야. 이것은 여호수아의 말이 아니라 하나님과 성경이 말하는 진리입니다. 사람이 아무리 맹세를 하고 약속을 하고 내가 하나님을 섬기겠습니다, 확언을 한다고 해도 사람은 자신의 말을 지킬 능력이 없습니다. 사람의 힘으로는 약속을 지킬 수 없을 뿐더러 하나님을 섬기는 일조차 사람의 힘으로는 감당할 수 없기 때문입니다. 그렇기에 다시 원점으로 돌아가서 하나님을 섬길 수 있는 힘은 믿음에서 옵니다. 그리고 그 믿음은 하나님으로부터 오는 것이고요. 사람이 하나님을 섬긴다고 해서 섬길 수 있는 게 아니에요. 나는 오늘부터 하나님을 섬길 거야. 나는 우상을 버리고 하나님을 섬길 수 있어. 여호수아 너 무슨 말 하는 거야? 나 할 수 있어 라고 해서 할 수 있는 것이 아닙니다. 로마서 3장에는요, 의인은 없나니 하나도 없다라고 말합니다. 그러면서 사람의 죄악상을 계속해서 낱낱이 밝히는데, 특별히 로마서 3장 11절에는 깨닫는 사람도 없고 하나님을 찾는 사람도 없다라고 증언합니다. 깨닫는 사람이 없어요. 무엇이 진리인지 깨닫지도 못하고요. 또한 하나님을 찾는 사람도 없다고 말합니다. 사람이 가지고 있는 스스로의 힘으로는 하나님을 찾을 수 없습니다. 그래서 항상 하나님께서 사람에게 먼저 다가와 주시는 것입니다. 그러니 이해가 되시죠? 사람과 약속을 할 필요가 없는 하나님께서 왜 먼저 다가와서 약속을 해주시고 그 약속의 의무도 혼자 자신만 가져가시며 그 약속을 온전히 이루시는지에 대해서 말입니다. 왜냐하면 사람은 하나님을 찾을 수도 없고 하나님을 섬길 수도 없는 완전히 타락한 악한 존재이기 때문에 하나님은 언제나 사람에게 먼저 다가와 주셨고 우리를 주권적으로
구원해 주셨습니다. 이 믿음을 가진 하나님께서 전적으로 구원의 일들을 이루셨고 예수 그리스도의 십자가 능력으로 우리는 구원을 받았기에 예수님의 능력으로 우리는 하나님께 나아갈 수 있다라는 이 믿음을 가진 우리는 하나님을 예배해야 합니다. 성실하고 진실하게 예배해야 합니다. 여러분, 여러분의 예배는 어떠하십니까? 인간적인 맹세에 의해서 때를 쓰고 있는 예배가 아닙니까? 아니면 믿음과 구원을 베푸신 하나님께 감사하며 영광을 온전히 하나님께 올려드리는 하나님으로부터 또한 하나님께로 나아가는 그러한 예배이십니까? 오늘 말씀 27절에는 돌을 하나를 세웁니다. 모든 백성에게 말하였다. 보십시오. 이 돌이 우리에게 증거가 될 것입니다. 주님께서 우리에게 하신 모든 말씀을 이 돌이 들었기 때문입니다. 여러분이 여러분의 하나님을 모른다고 할 때에 이 돌이 여러분이 하나님을 배반하지 못하게 하는 증거가 될 것입니다. 아멘. 성경에서 돌은요, 가끔씩 의미를 가지는 경우가 많습니다. 다니엘에 나오는 금신상을 부순 돌이라든지 혹은 바울 서신에 나오는 모퉁이 돌이 된 건축자가 버린 돌 등 이러한 돌들은 의미하는 바가 있습니다. 특별히 지금 오늘 방금 읽은 27절에는 여호수아가 돌을 사람처럼 의인화했습니다. 이 돌이 우리가 나눈 대화를 들었다라고 의인화합니다. 무슨 의미일까요? 돌이라는 단어는요, 히브리어 에벤이라는 단어를 사용하고 그 단어의 어원은 아들이라는 의미의 단어인 벤에서 나왔습니다. 즉 돌은요, 아들, 곧 하나님의 아들이신 성자 예수 그리스도를 예표하고 있어요. 이스라엘이 하나님을 모른다고 할 때 이 돌이 하나님을 배반하지 못하게 하는 증거가 될 것이라는 것은 예수 그리스도께서 이스라엘이 맹세를 어기고 하나님을 배반하고 하나님을 대적함에도 불구하고 돌이신 예수님, 산돌로 표현되는 예수께서 오르신 십자가를 떠오르게 하는 것입니다. 결국 사람은 하나님을 배반했지만 하나님은 사람이 세운 그 돌을, 그 언약을 기억하시고 사람은 그 돌과 그 언약을 잊었지만 하나님은 예수님을 보냄으로써 십자가의 사랑을 주심으로써 살아있는 돌을 다시 세우시고 우리가 하나님께로 돌이키도록 하셨습니다. 그 돌이신 예수님은 사람들에게 오셔서 회개하라, 천국이 가까이 왔다라고 하며 사람들이 하나님을 떠나지 못하도록, 사람들이 하나님을 배반하지 못하도록 계속해서 은혜를 선포하며 복음을 선포하고 있습니다. 그리고 그 돌의 제자인 사도들과 초대교회 성도들과 또한 이 시대를 살아가는 모든 그리스도인들은 하나님의 은혜를, 돌아오라라고 하는 그 돌을 보내주신 하나님을 기억하며 계속해서 복음을 전파하는 것입니다. 우리는 약속을 어기고 맹세를 버립니다. 사람은 그럴 수밖에 없는 존재입니다. 하지만 우리가 어긴 맹세에도 불구하고 하나님은 끝까지 우리를 기다리시고 인내하시고 사랑해 주심으로써 예수 그리스도의 십자가 은혜로 이 사람들이 맹세했지만 잊어버린 이 맹세를 대신 이루어 주셨습니다. 이러니 우리가 하나님을 예배하지 않을 수가 없습니다. 하나님을 찬양하지 않을 수가 없습니다. 여러분께 축복합니다. 여러분의 모든 믿음의 고백이, 여러분이 드리는 모든 예배가 진실되게 고백되기를 축복합니다. 예배받기에 합당하신 하나님만 높이며 하나님을 찬양하는 여러분이 되시기를 간절히 축복하며 소망합니다. 말씀을 마치겠습니다. 말씀을 마치며 그리고 하나님 나라를 꿈꾸는 사람들, 이 여호수아 시리즈를 마치며 이 여호수아를 살펴보면서 우리가 단순한 정복 전쟁이나 정착 과정을 쓴 역사책이 아니라 하나님이 직접 일하시며 섭리하시며 약속을 이루시는 과정이었음을 여호수아서를 통해서 배웁니다. 저 또한 여호수아서를 계속해서 묵상하면서 내가 정말로 구약을 잘못 읽고 있었구나를 깨달으며 하나님은 언제나 한결같이 우리 사람들을 위해서 일하고 계셨으며 복음의 위대한 일들을 이미 하고 계셨음을 배웁니다. 그리고 한편으로 한결같이 하나님은 그 하나님의 은혜로 인한 구원을 이야기하셨지만 사람의 악함이 이것을 계속해서 왜곡하며 사람의 위대함을 계속해서 등장시키고 하나님의 은혜를 가려버렸구나 깨닫습니다.
사랑하는 여러분, 여호수아를 통해서 하나님은 하나님 나라란 어떤 곳인지를 알려주세요. 하나님이 어떤 나라를 기대하고 계시는지 이스라엘이라는 모델 하우스를 통해서 우리에게 알려주셨어요. 또한 그 나라에서 살아가는 하나님 나라의 백성이란 어떤 사람들인가를 알려주고 계십니다. 하나님 나라의 백성이란 예수 그리스도를 믿는 믿음이 있는 사람들입니다. 라합이나 기브온 민족처럼 멸망당할 수밖에 없는 죄인임에도 불구하고 하나님의 명성을 듣고 하나님을 경외하고 믿는다면 하나님께서 구원하셔서 하나님 나라의 백성이 될 수 있도록 하시는 은혜의 하나님임을 우리가 기억합니다. 끝까지 기다리시고 그리고 인내하시고 믿지 않는 자들, 죄인들이 돌아올 기회를 끊임없이 주시지만 끝까지 예수님을 믿지 않고 거부하며 하나님을 대적하는 자들에게는 결국 심판만이 기다리고 있음 또한 우리가 말씀을 통해서 배웠습니다. 하지만 하나님께서는 여전히 지금 이 시간 우리에게 은혜의 때를 여전히 허락하고 계십니다. 그리고 그리스도의 재림이 오기까지 이 땅에 완전한 하나님 나라가 완성되지 않는 이 긴장 상태에서 우리가 살아갈 때에 하나님 나라를 살아가고 있지만 또한 완성될 하나님 나라를 꿈꾸는 자들을 기뻐하시는 하나님의 마음을 우리가 바라봅니다. 우리는 하나님 나라에서 살고 있어요. 우리는 지금 하나님의 나라에서 살고 있는 것입니다. 그리고 마침내 예수님의 재림 때 완성될 하나님의 나라를 꿈꾸는 사람들입니다. 우리는 하나님께서 주신 믿음으로 그 구원으로 말미암아 하나님 나라의 백성이 되었습니다. 그래서 오늘 말씀대로 여러분 하나님을 성실하게 예배하십시오. 그리고 진실하게 하나님만 예배하십시오. 그리고 여러분의 자녀 세대에게 여러분이 믿는 복음을 꼭 가르쳐 주십시오. 예수님이 누구인지, 하나님이 우리의 구원을 위해서 어떠한 은혜와 정말 자비를 베푸셨는지, 어떠한 위대한 일을 하셨는지 꼭 다음 세대에게, 여러분의 자녀들에게 가르쳐 주십시오. 여호수아에게서 참 아쉬운 것은 백성들에게 강하게 요청하지 않았다라는 게 인간적으로, 개인적으로 참 마음이 아픕니다. 너희가 우상을 섬길 거면 그렇게 해라. 나와 내 집은 하나님만 섬기겠다. 이 말이 참으로 조금은 개인적으로 아쉬운 말입니다. 하나님을 잊은 이스라엘 백성들은 이제 자기 마음대로 살아갑니다. 여호수아가 죽고 금방 빠르게 하나님을 배반하며 하나님을 떠나며 하나님을 대적하는 삶을 살아갑니다. 여러분, 그래서 여러분의 자녀 세대에게 꼭 여러분이 믿는 예수님을 알려주십시오. 하나님을 알려주십시오. 그래서 하나님을 잊은 이스라엘 백성들의 이 잘못을 반복하지 마시고 하나님을 성실하고 진실하게 섬기는 여러분과 여러분의 자녀, 여러분의 가정이 되시기를 예수 그리스도 이름으로 축복합니다. 하나님 나라를 살아가며 하나님 나라를 꿈꾸는 우리 KPC의 모든 성도님들 되시기를 예수 그리스도의 이름으로 축복하며 소망합니다.